ദി സിവിൽ വാർ 1641 മുതൽ 46 വരെ, അഥവാ 1642 മുതൽ 45 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. ദെൻ in 1641, at a moment where Charles badly needed a period of quiet, Ireland exploded in rebellion against the Protestant English and Scottish settlers. Okay, this is the background of Civil War. As many as 3,000 people, men, women and children were killed, most of them in Ulster. The reasons orbited around the Crown's dispute with Parliament. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സിവിൽ വാറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺസ്? ദി ക്രൗൺസ് dispute with Parliament, the tensions between Puritans and the Church of England, that is Anglicans, the locally organized resistance to the financial, religious and political policies of the Crown. Locally organized resistance against the policies of Crown. ആരുടെ? ചാൾസ് ഫസ്റ്റിന്റെ റിലീജിയസും ഫിനാൻഷ്യലും പൊളിറ്റിക്കലുമായിട്ടുള്ള പോളിസീസിന് എതിരെ ലോക്കലി ഓർഗനൈസ്ഡ്, അതായത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ. ആൻഡ് ദി ഇൻക്രീസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് ദി ജനറൽ ആൻഡ് merchants who challenged the privileges of established nobility. By 1645, the Royalist army was unpaid. As a result, soldiers either ran away or stole from local villages and farms. In the end, they lost their courage for the fight against the parliamentarians. As Naseby in 1645, the Royalist army was finally defeated. In 1646, Charles surrendered and was imprisoned. Okay. The causes of the open conflict between Charles and Parliament were both political and religious, as we have seen earlier. Okay, നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എന്താണ് പാർലമെന്റും ചാൾസ് ഫസ്റ്റും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന യഥാർത്ഥ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ചാൾസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് prerogative above law. He believed that he had the right to tax his subjects without the consent of Parliament. But according to the Parliament, the king was curtailing the ancient liberties guaranteed to old charters. Guaranteed in old charters. അതായത് കിങ് എന്താ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ടാക്സ് ചുമത്താനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. പാർലമെന്റ് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഓൾഡ് ചാർട്ടേഴ്സിൽ പാർലമെന്റിനായിരുന്നു കൂടുതൽ അധികാരം. അപ്പൊ ഈ പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എതിർത്തിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഓരോരോ ടാക്സസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പാർലമെന്റും വിശ്വസിച്ചു. ദി കിങ് വാസ് കർട്ടൈലിംഗ് ദി ആൻഷ്യന്റ് ലിബർട്ടീസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻ ഓൾഡ് ചാർട്ടേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം ചാർട്ടർ ഓഫ് മാഗ്ന കാർട്ട അല്ലേ? ദി പാർലമെന്റ്സ് റിലീജിയസ് വ്യൂസ് ഓൾസോ were at variance with those of the king. The immediate causes were attempted arrest of the 5 members of House of Commons and the king's refusal to place the militia under parliamentary command. ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിലെ 5 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സിവിൽ വാർ തുടങ്ങാനുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The Great Civil War was at once a political and religious struggle. The extreme Protestants of the Parliament, the Roundheads, and their opponents, the Royalists or the Cavalries, took the field for the protection of their respective faiths and theories. London was then the stronghold of the Puritans, and so the king went out to gather forces. ലണ്ടൻ പ്യൂരിറ്റൻസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായതോടുകൂടി കിങ് മാക്സിമം ഫോഴ്സസിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി. ദി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി നോബിൾസ്, ജെൻട്രി ആൻഡ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി കൺട്രി സൈഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ദി കിങ്, വൈൽ ദി മിഡിൽ ക്ലാസ്, യോമെൻ ആൻഡ് ടൗൺസ്മെൻ വെയർ ആർഡന്റ് പാർലമെന്ററിയൻസ്. അപ്പോൾ ആരാണ് കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്? മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി നോബിൾസ്, gentry and the king of the people of the countryside supported the king,
And who were the supporters of the parliament? Yes, the middle class yeomen, townsmen, and are the ardent parliamentarians. Most of the large towns and seaports were strongholds of the Puritans. 2/3 of the population sided with the parliament, which had at its disposal 3/4 of the wealth of the country. 2/3 population ആരുടെ കൂടെയാണ്? പാർലമെന്റിന്റെ കൂടെയാണ്. The Royal Navy, strangely enough, supported the parliament. The king's soldiers were better trained and they won some initial victories. അപ്പം കിങ്ങിന്റെ സോൾജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വിജയം അവരുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. ദി പ്യൂരിറ്റൻ ലീഡേഴ്സ് റിയലൈസ്ഡ് ദെയർ മിലിറ്ററി ഇൻഫീരിയറിറ്റി. പ്യൂരിറ്റൻ ലീഡേഴ്സിന് എന്ത് മനസ്സിലായി? ദേ നോട്ട് സംതിങ് അബൌട്ട് ദെയർ മിലിറ്ററി ഇൻഫീരിയറിറ്റി. സോ they formed a new model army of well-trained soldiers and placed it under Sir Thomas Fairfax. Oliver Cromwell's Ironsides formed its cavalry wing. Thereafter, victory was theirs. അപ്പോൾ ഒലിവർ ക്രോംവെലിന്റെ അയൺ സൈഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവരൊരു ന്യൂ മോഡൽ ആർമി കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം വിജയം ആരുടെ കൂടെയായിരുന്നു? പാർലമെന്റിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. From 1644, the Royalists began to suffer defeat after defeat. 1644 ശേഷം റോയലിസ്റ്റിന് പരാജയത്തിന് മുകൾ പരാജയമായിരുന്നു. Their first great defeat was at Marston Moor. In 1645, a crushing defeat was inflicted on the Royalists at Naseby. The king knew that his fall was imminent and so he surrendered himself to the Scottish allies of the parliament. Okay, നമ്മളിത് ഓൾറെഡി നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. He was surrendered in 1646. Charles surrendered and was imprisoned. Even after his surrender, Charles was hopeful of winning the game as there were differences of opinion both religious and political among his enemies. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എനിമീസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒപ്പീനിയൻ ക്ലാഷസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ദി പാർലമെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് വാസ് ഡിവൈഡഡ് ആസ് ദേ വെർ പ്യൂരിറ്റൻസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതായത് പാർലമെന്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായി. അവർ പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നും പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻസ് എന്നും 3 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു. On the other hand, the new model army comprised mainly of independents who disliked both Anglicanism and Presbyterianism were not in agreement with the parliament. ഈ ന്യൂ മോഡൽ ആർമിയിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരുന്നു. അവർ ആംഗ്ലിക്കനിസവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്ബിറ്റേറിയനിസവും എതിർത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പാർലമെന്റുമായിട്ട് എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തിയില്ല. Now, the quarrel between the parliament and the army came to a head. അങ്ങനെ ആർമിയും പാർലമെന്റും തമ്മിലുള്ള ക്വാറൽ കുറച്ച് ശക്തമായി. At this juncture, the king escaped and resumed the civil war with the help of his supporters. ഇതോടെ ഈ സമയത്ത് കിങ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും സിവിൽ വാർ റിസ്യൂം ചെയ്തു. ദി സെക്കൻഡ് സിവിൽ വാർ ഓൾസോ വാസ് ദി ഫെയിലിയർ ആൻഡ് കിങ് ഹാഡ് ടു സറണ്ടർ വെരി സൂൺ. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് സിവിൽ വാറും ഒരു പരാജയമായിരുന്നു. കിങ് ഹാഡ് ടു സറണ്ടർ വെരി സൂൺ. This time, the model army was determined to do away with the king. For this, the cooperation of the parliament was required. But the parliament, with its Presbyterian majority, was always hostile to the army. ഈ സമയത്ത് പാർലമെന്റിനോട് മോഡൽ ആർമി അവരുടെ തീരുമാനം അറിയിച്ചെങ്കിലും പാർലമെന്റ് അതിന് തയ്യാറായില്ല. എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദി ഡെഡ്ലോക്ക് വാസ് ഫൗണ്ട് ബൈ കേണൽ പ്രൈഡ് ഓഫ് ദി മോഡൽ ആർമി ഹു എക്സ്പെൽഡ് ദി പ്രെസ്ബിറ്റേറിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദി ലോങ് പാർലമെന്റ്. ആഫ്റ്റർ ദി പ്രൈഡ്സ് purge there remained a small minority, a rump or independents. This rump parliament set up a court to try the king. അപ്പോൾ rump parliament മൈനോറിറ്റി ആയിരുന്നു. റം പാർലമെന്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. ഒരു കിങ്ങിനെ വിചാരണ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ദി വേർഡിക്റ്റ് വാസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ഫോർഗോൺ കൺക്ലൂഷൻ. ചാൾസ് വാസ് കൺവിക്റ്റഡ് ടു ഹൈ ട്രീസൺ ആൻഡ് വാസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ചാൾസിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 1646. ദി കിങ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ വാസ് ലീഗലി അബ്സേർഡ്
The Rum Parliament has no legal right to try their sovereign. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിനെ വിചാരണ നടത്താനോ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഉള്ള അധികാരം ശരിക്കും പാർലമെന്റിനില്ല. Has no legal right to try their sovereign. Moreover, the judge were the partisans. However, according to Cromwell, it was a cruel necessity. All attempts to come to compromise failed. Actually, the king's own incurable duplicity ruined him, but the courage and dignity shown by Charles at the time of his execution excited universal admiration. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരണ നടത്തുന്നതാണെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറേജ് എല്ലാവരെയും അതിശയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വാട്ട് ആർ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി സിവിൽ വാർ? ദി ഗ്രേറ്റ് പ്യൂരിറ്റൻ റിബല്യൺ വാസ് അൺലൈക്ക് ദി വാർസ് ഓഫ് റോസസ്. പ്യൂരിറ്റൻ റിബല്യൺ അതായത് സിവിൽ വാർ, യെസ്, ദി ഗ്രേറ്റ് പ്യൂരിറ്റൻ റിബല്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാർ ഓഫ് റോസസിനെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല. The latter had been a series of feudal wars fought only by the feudal aristocracy. The masses were then more onlookers. അല്ലേ? വാർ ഓഫ് റോസസിൽ ആരായിരുന്നു? അരിസ്റ്റോക്രസി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് പീപ്പിൾസ് ആയിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പകരം അവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇത് കണ്ടു നിന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു. ബട്ട് ദി ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്രൗൺ ആൻഡ് പാർലമെന്റ് വാസ് എ നാഷണൽ സ്ട്രഗിൾ ഇൻ വിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി പീപ്പിൾ വെർ ഇൻവോൾവ്ഡ്. ബട്ട് ഈ ഒരു സിവിൽ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റും ക്രൗണും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സിവിൽ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പീപ്പിൾ വെയർ ഇൻവോൾവ്ഡ്. As we have seen, it was a war of ideas in church and state. It made the people more politically conscious. ഇത് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ ബോധവാന്മാരാക്കി. The issues of the war were discussed by all and every Englishman was either a royalist or a parliamentarian. The whole country was divided into two opposite camps, and that division affected almost every shire, every town, every village, and often the every bosom of families. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ചേരികളായി തിരിഞ്ഞു. അത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എവരി ഷിയർ, എവരി ടൗൺ, എവരി വില്ലേജ്, ഓരോ ഗ്രാമത്തിലായാലും പട്ടണങ്ങളിലായാലും ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലായാലും ഈ ഒരു ചേരിതിരിവ് കാണാൻ സാധ്യമായിരുന്നു. ഇൻ എ സെൻസ് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ദി മിഡിൽ ക്ലാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി അരിസ്റ്റോക്രസി. നമുക്കത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സും അരിസ്റ്റോക്രസിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കാം. While the bulk of nobility and gentry fought for the king, the majority of the merchants in towns and the rich yeomen sided with parliamentarians. അല്ലേ? നോബിൾസ് കിങ്ങിന്റെ കൂടെ നിന്നുവെങ്കിൽ മിഡിൽ മാൻ മെർച്ചൻസ് പാർലമെന്റിന്റെ കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടായിരുന്നു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Another result was that the power and influence of cities like London increased as their men played decisive roles in civil strife. One of the greatest results of civil war was the triumph of Puritanism. അല്ലേ? പാർലമെന്റ് ജയിച്ചു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? പാർലമെന്റിൽ ആരായിരുന്നു മെജോറിറ്റി? യെസ്, പ്യൂരിറ്റൻസ്. ദി ട്രയംഫ് ഓഫ് ഓർ ദി വിക്ടറി ഓഫ് പ്യൂരിറ്റൻസ്. After the abolition of monarchy, the Puritan regime came into existence. It deeply affected the system of government. Puritan ideals became the directive principles of Commonwealth and Protectorate. People were asked to lead an austere life. Life was to be deprived of its pagans. Even some of the time honored celebrations of the church were condemned as superstitious. Pastimes like bear baiting, cockfighting, and horses racing were put down. Dance and music were discouraged. Dramas were forbidden and theatres were closed. They were, according to Puritans, not helpful to moral edification of the people. അതായത് ജനങ്ങളെ അവരെ ഭക്തി ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇതൊന്നും അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അബോളിഷ് ചെയ്തു.
Another important result of the Great Rebellion